பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கோ சம்ரக்ஷணம், விஸ்வ பிரேமைக்கு இருப்பிடம். சந்நியாசியுடைய ஆகாரத்தில் 2 அம்சங்கள். ஒன்று, அது அவனுக்கு சத்வகுணத்தை வளர்த்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது. இன்னொன்று, அந்த ஆகார வஸ்து ஏதொரு பிற ஜீவனுக்கும் ஹிம்சை விளைவிக்காமல் பெறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பது. கோட்சீரத்தில் இந்த 2ம் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. அது சத்வத்தை புகட்டுவதாக உள்ளது. அதை கோவிடமிருந்து கிரகிப்பதில் அந்த கோவுக்கு ஹிம்சையும் இல்லை. பகவத் சிருஷ்டியிலேயே அது விஸ்வ பிரேமைக்கு ஒரு இருப்பிடமாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் மேமல்கள் எனப்படுகிற பாலூட்டி ஜீவ ஜந்துக்களில் கோவுக்கு மட்டுமே தன்னுடைய கன்றுக்கு தேவைப்படுகிற அளவுக்கு மாத்திரமின்றி அந்த அளவுக்கு உபரியாக மற்ற மனுஷர்களுக்கும் கொடுப்பதற்கு வசதியாக நிறைய பால் சுரக்கிறது. ஒரு பசு கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு பாலையும் அதன் கன்றே குடித்தால் அந்த கன்றுக்கு வயிறு முட்டி வாந்தி செய்ய ஆரம்பித்துவிடும். இதிலிருந்து தெரிவது என்ன? நேராகத்தான் ஈன்ற கன்று என்ற ஒன்றை முன்னிட்டே கோ சுரப்பு விட்டாலும் அது நம்மை போன்ற மற்ற மனுஷர்களுக்கும் இயற்கையாகவே தாயாயிருந்து போஷாக்கு பண்ண வேண்டும் என்பதே பகவத் சங்கல்பம் என்றுதானே தெரிகிறது. அந்த மாத்ரு பிரேமையே கோவுக்கு வேறெந்த பிராணிக்கும் இல்லாத உன்னத ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்கிறது. அதை தெய்வமாகவே கருதும் உன்னதம். பசு தெய்வம்தான். மிருகஜாதியாக தெரிந்தாலும் மானுஷமான தாய் போல் பாலை கொடுக்கிற கோமாதாவாக இருக்கிற அவள் தெய்வமான ஸ்ரீமாதாவின் ஸ்வரூபமேதான். இஷ்டப்பட்டதையெல்லாம் அளிக்கிற அப்படிப்பட்ட தெய்வ தாயாக அவள் இருக்கிற போதே காமதேனுவாக விளங்குகிறாள். பசு பால் கொடுக்கும். இந்த காமதேனு பசுவோ பார்க்கடலில் இருந்து உத்பவித்தவள். பசு பால் கொடுக்கும். இந்த காமதேனு பசுவோ பார்க்கடலில் இருந்து உத்பவித்தவள். ஸ்ரீமாதாவேதான் அப்படி கோமாதாவாக வந்தாள். இதேதான் பஞ்சசதியில் மூக்க கவி பிரார்த்திக்கிறார். காமாட்சி அம்பாளிடம் எங்களுக்கு காமதேனுவாக நீ இருப்பாய் என்று பிரார்த்திக்கிறார். காமதுகா பவகமலே காமகலே காமகோட்டி காமாட்சி. மூக்க பஞ்சசதி ஆர்யாசதகம் ஸ்லோகம் 49. கோவின் மலமும் பரிசுத்தம். எதிரிடையாக தோன்றுகிறவையும் பசுவிடத்தில் ஒன்று சேர்கின்றன. இரத்த சமானமான அதன் க்ஷீரம் புத்தியை கெடுப்பதற்கு பதில் சுத்தப்படுத்துவதை சொன்னேன். உடம்புக்கு சக்தியை கொடுப்பதே உள்ளத்துக்கும் சுத்தி தருவதை சொன்னேன். இதைவிடவும் எதிரிடையான இன்னொன்று அதனுடைய கழிவுப் பொருளான கோமயம் என்கிற சாணமும் பரிசுத்தப்படுத்துவதுதான். அது உடம்பு உள்ளம் இரண்டையும் சுத்தி செய்வதாக இருக்கிறது. கழிவுப் பொருளான மலம்தான் பொதுவில் மிகவும் அசுத்தமானதாக இருப்பது, நோய் நொடிகளை பரப்புவது, பரம துர்கந்தமாகவும் இருப்பது. அதை உடனேயே தேய்த்து அலம்பி சுத்தம் செய்வோம். ஆனால் கோவின் மலமோ மற்ற மலங்களையும் ஏனைய அசுத்தங்களையும் போக்குவதாக இருக்கிறது, நோய்க்கிருமிகளை அழிப்பதாக இருக்கிறது. அது துர்கந்தமும் வீசுவதில்லை,
அதற்கு பவித்திரமான ஆரோக்கியமான ஒரு தினுசு மனம் இருக்கிறது. மற்ற பிராணிகளின் மலம் புனிதத்தன்மையை கெடுத்து அசுத்தி செய்வதாயிருக்க, கோமயம் மட்டும் அசுத்தியை நீக்கி புனிதம் செய்வதாக இருக்கிறது. சாப்பிட்ட உச்சிஷ்டம் எச்சில் என்பது சுகாதாரப்படியும் அசுத்தம், சாஸ்திரப்படியும் அடித்தப்பானது. அதன் அசுச்சியை போக்கி புனிதப்படுத்துவது கோமயம். அதனால்தான் எச்சிலிடுவதற்கு கோமயத்தை உபயோகிப்பது. பரமசுத்தத்தை கிரகத்துக்கு வரவழைப்பதற்காகவே ஆரோக்கிய லட்சுமியையும் சௌமங்கல்ய லட்சுமியையும் நம் கிரகத்தில் குடிகொள்ள பண்ணுவதற்காக வாசலில் கோலம் போடும் இடத்தில் சாணம் தெளிப்பதும் வீட்டை சாணியால் மெழுகுவதும் இப்போது ஃபேஷனின் பெயரில் இந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் போய் எங்கே பார்த்தாலும் இன்ஃபெக்ஷன், பொல்யூஷன் என்று ஆகியிருக்கிறது. கோமயம் எவ்வளவு புனிதமாக நினைக்கப்படுகிறது என்பதற்கு அநேக சான்றுகள் உண்டு. உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். சந்நியாசிக்கு அக்னி சம்பந்தம் கூடாது என்ற விதியை ரொம்பவும் கண்டிப்பாக பின்பற்றுகிற சாதுக்கள் உண்டு. அவர்கள் அக்னி மூட்டி சமைத்த ஆகாரம் எதையும் புஜிக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒரு பிரிவினர் விறகு கறி மூட்டாமல் முழுக்கவும் பசுஞ்சாணி விரட்டியிலேயே அக்னி மூட்டி அதிலே சமைத்ததென்றால் அப்போது தோஷமில்லை என்று அதை புஜிக்கிற வழக்கத்தை கை கொண்டிருக்கிறார்கள். பசுவுக்கு இருக்கப்பட்ட புனிதத்தன்மையால் தான் இப்படி அதன் மலத்துக்கும் கூட பெருமை இருக்கிறது. போபால் உதாரணம். சாஸ்திர குடுக்கைகள்தான் கோமயம் சுத்திகரணம் பண்ணுகிறது என்று அரியாத்தனத்தின் பேரிலும் குருட்டு நம்பிக்கையின் பேரிலும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றே முன்பெல்லாம் படிப்பாளிகள் என்கப்படுகிறவர்கள் எண்ணி வந்தனர். ஆனால் இப்போது சயின்டிபிக்காக விஞ்ஞானபூர்வமாகவே பசுஞ்சாணத்தின் சுத்திகரண சக்தியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாஸ்திக ருஷ்யாவின் விஞ்ஞானிகளே வரட்டி புகை மிகவும் சக்தியுள்ள டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட், ஆன்டிபொல்யூட்டன் என்று பரிசோதனைகள் மூலம் கண்டுபிடித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் இப்பகுதி 1984 கூறியது. ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக ஒன்று நியூஸ் பேப்பரிலேயே பெரிசாக போட்டு வந்ததை பார்த்தோம். போபாலில் நடந்த பயங்கரமான கேஸ் லீக்கேஜ் விபத்தில் ஊர் பூராவும் ஜனங்களும் மிருகங்களும் பிராணன் போயும் பிரஜாபங்கமாயும் பலவிதமான ரோகங்களுக்கு ஆளாகியும் சாய்ந்த போதிலும் அக்னிஹோத்திர புகை சூழ்ந்திருந்த ஒரு கிரகத்தில் மட்டும் எந்த ஹானியும் ஏற்படாமல் ஸ்வஸ்தமாக இருந்தார்கள் என்று நியூஸ் படித்தோம். ஆனால் இந்த இடத்தில் கோமயத்துக்கு மட்டுமே முழு கிரெடிட்டும் தருவது சரியல்ல. சாணம் ஒரு சிறந்த விஷநாசினிதான் என்றால் கூட இங்கே அந்த சாணத்தை உபயோகித்து பண்ணிய அக்னிஹோத்திரம் என்ற மந்திரபூர்வமான வைத்திய கர்மாவுக்கே முக்கியம். கோமயத்தின் வீரியம் மாத்திரமில்லாமல் அதைவிட அதிகமாக மந்திர வீரியமே விஷவாயுவை முறித்திருக்கும். ஆனாலும் மந்திரத்தை வெறும் ஜபமாக மாத்திரம் செய்யாமல் யஜ்ஞம் என்கிற கிரியையோடு சேர்த்து வைத்திருக்கும் போது அந்த யஜ்ஞத்தில் சாஸ்திரோக்தமாக உபயோகிக்கப்படும் திரவியங்கள், உபகரணங்கள் ஆகியவற்றின் வீரிய சக்தியும் மந்திர சக்தியோடு சேர்ந்தே பூர்ண பலனை உண்டாக்குகிறது. அப்படி பார்த்தால் விஷவாயுவை போக்கியதில் கோமயத்துக்கும் நிச்சயமாக ஒரு பங்கு உண்டு என்றே ஆகும். கோமயத்துக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கப்பட்ட சுத்திகரண சக்தி அதோடு நின்று விடாமல் அது யஜ்ஞத்தில் பிரயோஜனமாகிற போது அதுவே மந்திர சக்தியை ரட்சித்து கொடுத்து அந்த மந்திர சக்திக்கு மேலும் உரமூட்டி கொடுப்பதே அதன் விசேஷம், வைதிகமான விசேஷம். யஜ்ஞத்தில் எந்த சுத்திகரண திரவியத்தை வேண்டுமானாலும் சேர்க்கலாம் என்று இல்லாமல் இந்த ஒன்றைத்தான் சேர்க்க வேண்டும் என்றுதானே இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் நமக்கு துணை நிற்க இன்றைக்கி 28வது பகுதியில் நம்ம உள்ள நுழையிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பகவத் பாதாச்சாரியாலும் அவருடைய 4 சிஷ்யாலை பற்றியும் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பகவத் பாதாவுக்கு 4 சிஷ்யர்கள் உண்டு. 4 திசைகளுக்கும் 4 மடங்களை ஸ்தாபித்து அவர்களை அங்கே ஆச்சாரிய புருஷர்களாக வைத்துவிட்டு தான் காஞ்சிபுரத்தில் சர்வக்கிய பீட்டம் அமர்ந்து அங்கு திருநெல்வேலியில் பிரம்மதேசங்கிற ஊர்லேருந்து வந்த ஒரு சிறுவனை சோதித்து அவனுடைய திறமையிலையும் அவனுடைய ஞானத்திலையும் அவருடைய அறிவிலையும் மகிழ்ந்து அவரையே தனக்கு பிறகு அந்த காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டத்துக்கு முதல் குருவாக இந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற பேர் கூட வர மாதிரி அவரை நியமித்தார் அப்படின்னு கதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன மடங்கள், முதல்ல 4 திசைக்கு ஜோதிர் மட்டம் பண்ணார், துவாரகா பீட்டம் பண்ணார், வடக்கு பக்கத்துக்கு பூரி பண்ணார், அப்புறம் ஸ்ருங்கேரி மத்தியத்தில் பண்ணார், தெற்கு இதில் சர்வக்கிய பீட்டமாக காஞ்சி. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இருந்த காலத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக இருந்தது காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரத்தில் யூனிவர்சிட்டிலாம் இருந்திருக்கு, மகா பண்டிதாலாம் இருந்திருக்கா. அங்கேருந்து வடக்க போனவாள்லாம் கூட ரொம்ப சோபிச்சிருக்கா. அப்படி ஒரு விசேஷமான ஒரு க்ஷேத்திரம், நகரேஷு காஞ்சின்னு பேர் பெற்ற ஒரு ஸ்தலம் அது. ஆச்சாரியோட 4 சிஷ்யர்களில் ஒருத்தராக பார்த்துன்னு வந்தோம்னாக்க, அவர் கர்நாடக தேசத்தில் உடுப்பி பக்கத்தில் போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது தான். அந்த சம்பவத்தில் ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவா தன்னோட பையனை கொண்டு அவர் மேலே விட்டு அவன் பறவையிலேருந்தே பேச மாட்டேங்கிறான், ஆச்சாரியாளுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லணுன்னொடனே அந்த பையனை பார்த்து அவர் கேட்குறார், நீ யாரப்பா, உன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லும் கேட்போன்னு. அந்த அம்பி உடனே கட 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 கடனா, நான் இது இல்லை அது இல்லை அது இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை, நான் யாருன்னு எல்லாம் இந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபமான பரபிரம்மே தான் நான் அப்படின்னு பொழிஞ்சு தள்ளிடுறான். தண்ணி உடனே ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுறாராம், இந்த பையனை எனக்கு கொடுத்துருங்கோன்னு வாங்கிட்டு போய்டார். அவனுக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை சொன்னதுனால அவனுக்கு அஸ்தாமலகர்னு பேர் கொடுத்தார். கொடுத்த அந்த அம்பி தன்னோட ஒரு சிஷ்யனாக வச்சு விட்டார். அவர் தான் பிற்காலத்தில் ஜோதிர் மடத்துக்கு தலைவராக ஆச்சாரியனாக நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் சதானந்தர்னு ஒருத்தர், அப்புறம் சோழ நாட்டிலேருந்து வந்ததாக ஒரு சரித்திரம் இருக்குது. அவர் ரொம்ப அத்தியந்தமான சீடர், குரு சேவையில் அவ்வளவு அவருக்கு இணை அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, காசியிலேயே எங்கேயோ கங்கை கேரளா அந்தாண்ட பக்கத்தில் இருந்துட்டுருக்கார். பூஜைக்கு வேண்டிய புஷ்பங்கள்லாம் பறிச்சுட்டு இருக்கார் போல இருக்கு. இந்தாண்ட பக்கம் பகவத் பாதா உட்கார்ந்துருக்கார். தன் சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும். ஒருத்தர் குறையிறதே யாருன்னு பார்த்தா இவரை காணும். இவருக்கு சதானந்தர்னு பேர். அந்த சதானந்தர் எப்போ ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாத இருக்கக்கூடியவர். அந்த சதானந்தர் அந்தாண்ட பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து கூப்பிடுறார், சதானந்தா சீக்கிரம் வாப்பா, பாட நேரத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு. அவர் உடனே குரு கூப்பிட்டாருன்னொன்னே அப்படியே கடகடன்னு இருந்த பரிச்சப்பு வரைக்கும் எடுத்துட்டு கிடுகிடுன்னு அந்த கங்கையில் அவ்வளோ தண்ணி ஓடுறது பிரவாகம், அதை கூட கவனிக்காத அவர் பாடு அது மேலே நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் நடந்து வரும்போது குருவுடைய அனுகிரகத்தினால அவர் கால் வைக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு தாமரைப்பூ நின்று அவரை தாங்கித்தான். ஒரு பத்மம் அவருடைய பாதத்தை தாங்கித்து ஒரு அடியிலையும் இங்கே வந்துட்டார். வந்த உடனே அப்புறம்தான் குருவுக்கு தோணுது, எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தேன்னு கேட்டார். நீங்கள் கூப்பிட்டல் உடனே நான் ரிவரை கிராஸ் பண்ணிவிட்டேன். ரிவரில் பிரவாகமாக ஓடுறதேப்பா, நீ எப்படிப்பா இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தேன்னு தெரியல குருவே. திரும்பி பார்த்தா அங்கே வரிசையாக பாலம் கட்டின மாதிரி தாமரைப்பூ பாலமாக இருக்குது அங்கே. அதனால அவருக்கு பத்மபாதருங்கிற பேரை ஆச்சாரியால் கொடுத்துட்டு அந்த பத்மபாதரை துவாரகா பீட்டத்துக்கு
அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆச்சாரியனை வச்சுட்டார் அத்வைத்த ஃபிலாசபியை பரப்பதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிஷ்யர், அவருக்கு ஆனந்தகிரின்னு பேர். அவருக்கு இதிலெல்லாம் ஒன்றும் ஈடுபாடெல்லாம் கிடையாது, இந்த படிக்கிறது போகிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. குரு சேவை பண்ணணும், குரு என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும், குருக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும். குரு சந்தோஷப்பட்டால் தஸ்மின் துஷ்டே வயம் துஷ்டகான்ற மாதிரி எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார். அவன் சந்தோஷம் அடைஞ்சால் நம்மெல்லாம் சந்தோஷம் அடைஞ்ச மாதிரி அப்படின்னு பெருமாளுக்கு செய்கிறது, தொண்டு செய்கிறது சொல்லுவார். இது மாதிரி இவர் வந்து குரு சேவையே பெரிய சேவை நினச்சிட்டு இருந்தவர். அவருக்கு பேர் கிரின்னு பேர், அவருக்கு ஆனந்த கிரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். ஆனால் ரொம்ப ஃபேட்டாக நன்னா அதுவாக இருப்பார். அவர் நல்லா கஷ்டப்பட்டு அவருக்கு குருவுக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுப்பார். ஒரு நாள் பாடத்துக்கு வரணும், அவர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரமாச்சு. நேரமானோடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்காருன்னா ஆச்சாரியனுடைய துணிமணியெல்லாம் துவச்சி வந்துட்டு இருந்திருக்கார். மற்றவெல்லாம் சொன்னால் அவர் வந்து அவருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி கிடையாது, நீங்கள் பாடத்தை ஆரம்பிங்க வந்து அவர் கலந்துக்கிட்டுமேன்னு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆச்சாரியால் உடனே கிரி வரியா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அவர் உடனே தோட்டகாஷ்டகம் அப்படின்னு, தோட்டகம்ன்ற ஒரு நடை, ஒரு சந்தஸ், அதில் குருவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஒரு 8 ஸ்லோகம் பாடிண்டே அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்கார். ரொம்ப பிரபலம், தோட்டகாஷ்டங்கிறது ரொம்ப பிரபலம், நம்ம மகாபெரிவாளுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம். அதில் அவர் அதை பாடிண்டே வந்தோடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக படுத்து, இது என்னடா அது, இவருக்கு ஒன்றும் திரும்பி இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இவர் கற்றுக்கவும் இல்லை, அப்பேறப்பட்ட இப்படி பண்ணிட்டு வராரேன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டப்போ அந்த தோட்டகம்ங்கிற விருத்த நடையில் அவர் ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால அவருக்கு தோட்டகாச்சாரியார்னு பேரை கொடுத்து ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணார், அவரை பூரி மடத்துக்கு இன்சார்ஜாக போட்டார். ஒருத்தர் விட்டு போச்சு, அது ஒரு பெரிய கதை, அதனால தான் அது கடைசியில் எடுத்துனேன். ஆச்சாரியால் எல்லா மதங்களையும் கண்டனம் பண்ணிட்டே போய் கடைசியில் என்ன பண்ணார்னாக்கா, ரொம்ப மகா பண்டிதர்னு சொல்லக்கூடிய அவருக்கு வந்து அவர் மண்டனமீஸ்வரருடைய குரு, அவருடைய பேர் டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரல, அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா சமண மதத்தில் என்ன இருக்குன்னு கற்றுக்கணுன்றதுக்காக சமணர் மாதிரி வேஷம் போட்டு அவளோட இருந்து எல்லாத்தையும் கற்றுன்ட்டார். ஆனால் அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. தெரிஞ்சு போனோடனே அவள் வந்து பத்தியா இவன் ஏமாற்றி என்ன மட்டும் எல்லாத்தையும் கற்றுண்டுட்டானே, இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு மண்டபத்தின் மேலே கொண்டு போய் அங்கேருந்து தள்ளி விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டான். அவர் அங்கே மேலேருந்து கீழே குதிக்கும்போது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, வேத மதம் சத்தியமாக இருக்குமானா என்னை காப்பாற்றட்டும் அப்படின்னு அங்கேருந்து அவள் தள்ளி விட்டோன்னு விழுந்தார். விழுந்தோடனே பழைச்சுட்டார். அவருக்கு கொஞ்சம் அடிபட்டுடுச்சு, பழைச்சுட்டார், அடிபட்டுடுச்சு, ஆனால் சரியாயிடுச்சு. இப்போ அவர் வந்துவிட்டார். ஆனால் அவருக்கு மனசு ரொம்ப உறுத்திகிட்டே இருந்தது. மனசு உறுத்திருந்தோடனே அவர் என்ன பண்ணார், அடாடாடாடா நம்ம பண்ணது எவ்வளோ பெரிய தப்பு, மாற்று மதத்தினுடைய விஷயங்களை கற்றுக்கணுன்னாக்கா அவாக்கிட்டே போய் நேராக போய் பண்ணாதுக்கே நம்ம திருட்டுத்தமாக போய் பண்ணது ஒரு பெரிய பாவம் தானே, இதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உமியை தன்னை சுற்றி ஃபுல்லாக அப்படியே கொட்ட சொல்லி துஷாக்னி பிரவேசம் சொல்லுவோம், அந்த உமியை பற்ற வச்சுட்டு அது உள்ளுக்குள்ளேயே தாழ்ந்து தன்னை செல்ஃப் இன்வலேஷன் பண்ணிக்கிறதுன்னு ஆத்மஹத்தியா பண்ணு. அந்த சமயம் பார்த்து இவர்கிட்ட இருக்கிற சாஸ்திரங்கள் அது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக ஆச்சாரியால் அங்கே போயிடுறார். ஆச்சார் அங்கே போனோடனே அவர் அப்போ தான் கழுத்து வரைக்கும் அவருக்கு வெந்து போயாச்சு. அவர் இனிமேல் எத்தனை மணி நேரம் இருப்பார்னே தெரியாது. அவர்கிட்ட போனோடனே நான் உங்ககிட்ட நிறைய கற்றுக்கலான்னு வந்தேன்னு அவர் சொன்னார், என்னுடைய சிஷ்யன் மண்டனமீஸ்வரன் காசியில் இருக்கான், மகா கெட்டிக்காரன், நீர் அவர்கிட்ட போய் உங்கள் சந்தேகத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு. சரின்னு இவர் அங்கே போனால் அன்றைக்கி மண்டனமீஸ்வரர் வாரத்தில் சிராத்தம் பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் வந்து கர்ம காண்டத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை உடையவர், கர்மா பண்ணால் அதுக்கு உண்டான பலன் உண்டுங்கிற மாதிரி அவருடைய எண்ணங்கள். பட் சொல்லுவா பெரியவாள்லாம் சொல்லும்போது பிரம்மாவே மண்டனமீஸ்வரராக வந்தார், அம்பாள் சரஸ்வதியே அவருடைய சம்சாரமான சரசவாணியாக வந்தா அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். இவர் அங்கே போச்சா சாதம் நடந்துருக்கு, வெளியிலேருந்து அவர் யாரும் கதவை திறக்க மாட்டேங்க. இவர் ஆகாச மார்க்கமாக மேலே வழியாக போய் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே தாழ்வாரத்தில் இறங்கி விடுறார். இறங்கினோடனே அவர் கேட்குறார், இந்த மொட்டை எங்கே இருந்து அப்படின்னு கேட்குறார். ஏன்னா ஆதிசங்கர தலை வப்பனம் பண்ணியிருக்கிறனால கழுத்துக்கு மேலே இருந்து அப்படின்னு ஒரு பதில் சொன்னாராம்.
என்ன எங்கே வந்தேன் உன்னோட வாதம் பண்ணது, இன்றைக்கி ஷார்ட் தான், இன்றைக்கி பண்ண முடியாது, நாளைக்கு தான் பண்ணணும். சரி, நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன், மறுநாளைக்கு வெயிட் பண்ணேன், உங்களோட நான் தர்க்க வாதம் பண்ண வந்திருக்கேன். முதல்ல அவர் ஒத்துக்கலை, அப்புறம் கடைசியில் ஒத்துக்கிறார், அப்புறம் வாதம் பண்ணுறார். அதுக்கு ஜட்ஜு யார் அப்படின்னா அவரோட ஒய்ஃபு, மண்டல மிஸ்ரோட ஒய்ஃப் சரசவாணியே இருக்கா. அவள் என்ன பண்ணுறான்னு ஒரு மாலையை கழுத்தில் போடுறா. 2 பேருக்கும் யாருடைய பூ முதல்ல வாடி போய்டுறதோ அவள் தோற்று போய்ட்டதா அர்த்தம். மண்டல மிஸ்ரர் தோற்று போயிட்டா அவர் சன்னியாசியாக சங்கரர் பின்னாடி போகணும். சங்கரர் தோற்று போயிட்டாருன்னா அவர் சன்னியாச ஆசிரமத்தை விட்டுட்டு கிரகஸ்தனாக மாறணும். இது நடக்கிறது வாதம் 1 நாள் நடக்கிறது, 2 நாள் நடக்கிறது, 3 நாள் நடக்கிறது. கடைசியில் பார்த்தா மண்டல மிஸ்ரருடைய உடம்பு வேர்த்து வெறுவத்து அப்படியே தகிக்க ஆரம்பித்து பூவெல்லாம் வாடி போயிடுது. ஸோ அவர் தோற்று போனதாக ஒத்துக்கிறார். ஒத்துண்டோடனே சரசவாணி பார்த்தா, நான் அவர்களை பாதி, என்னையும் ஜெயிச்சாதான் நீ அவர் அழிச்சுன்னு போகலாங்கிற போது காசிராஜா உடம்பில் இவர் பூந்துண்டு இவ கேட்ட சில கேள்விக்கெல்லாம் அனுபவபூர்வமான விடைகளை தெரிந்து கொண்டு வந்து மறுபடியும் சரசவாணியோட அவர் தர்க்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது, உம்மால் வெகு சுலபமாக என்னை ஜெயிக்க முடியும் தெரியும், நான் ஒத்துக்கிறேன், நானும் இவரோட கூடவே தொடர்ந்து வரேன், அவர் சன்னியாசாஸ்திரம் ஏற்றுக்கிட்டோன்னு சொல்ல உடனே அவருக்கு சுரேஸ்வர ஆச்சாரியார்னு பேர் வச்சு அவரையும் அழைச்சிட்டு சிருங்கேரியில் அவரை ஆச்சாரியாராக நியமித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சிருங்கேரியில் அம்பாள் சரஸ்வாணி சாரதா அம்பாளாக வந்துட்டே இருக்கா. நீ போயிட்டே இரு, நான் பின்னாடி வந்துட்டே இருப்பேன், என்னோடய கொலுசு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்குங்கிறா. ஒரு இடத்துல வந்தோடனே கொலுசு சத்தம் கேட்கலன்னு ஒன்று திரும்பி பார்க்குற அம்பாள் அங்கேயே நின்று விடுறா. ஒரு சில பேர் சொல்கிறா அந்த இடம் தான் கூடலி சிங்கேரின்னு சொல்கிறா. சில பேர் இல்லை அதுதான் இப்போ இருக்கிற சிங்கேரின்னு சொல்கிறா. நமக்கு அந்த விவாதம் நமக்கு வேண்டாம். ஆக மொத்தம் சிங்கேரியில் சுரேஸ்வர ஆச்சாரியார் மண்டல மிஸ்ரர் பூர்வாசிரமத்தில் அவர் தான் அங்கே இருந்தார். சரசவாணி தான் சாரதாம்பாலாம் அங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறது. அங்கே தான் ஒரு கர்ப்பவதியான ஒரு தவளைக்கு பாம்பு மழையிலேருந்து கொடை பிடிச்சுன்றது, வெயிலேருந்து கொடை பிடிச்சி காப்பாற்றுதுன்னு சொல்லுவாள். அப்பேற்பட்ட ஒரு அருமையான க்ஷேத்திரம் அது. எல்லா ஊருமே ரொம்ப பிரமாதமான 5 இடங்களுமே, துவாரகா, பூரி, ஜோதிர் மடம், சிங்கேரி, காஞ்சி எல்லாமே ஆச்சாரியாருடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய இடங்கள். எல்லாரும் ஒரு தடவையாவது இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் ஆச்சாரியுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு ஆச்சாரியாளுக்கு நம்ம அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை பரப்பின ஆச்சாரியால் 72 துர்மதங்களை கண்டனம் பண்ண ஆச்சாரியால் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரமே தான். அவரே தான் மீண்டும் நம்முடைய பகவத் பாதாளாக நம்முடைய காஞ்சி மகா பெரிவாளாகவும் அவரே தான் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சிங்கேரியில் கூட அவள் என்ன சொல்வான்னு, ஒரு இப்போ 3 இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் சிவாபிகனவ சச்சிதானந்த பாரதி சுவாமிகள், அப்புறம் நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள், அவருமே ஆதிசங்கர பகவத் பாதாருடைய அம்சாவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இவா எல்லாருமே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சங்கராச்சாரியார்கள் 5 மடத்தை சேர்ந்த சங்கராச்சாரியாருமே இல்லை, அவளுக்கு கீழே வந்திருக்கக்கூடிய உபமடங்கள் இருக்கக்கூடிய சங்கராச்சாரியர் எல்லாருமே ஆதிசங்கர பகவத் பாதாருடைய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் தான். ஆதிசங்கருடைய சீடர்களுடைய பரம்பரையில் வந்தவர்கள் தான். அவருடைய சித்தாந்தத்தை தான் பரப்பவர்கள். நம்ம யாரை வணங்கினாலும் யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாலும் அது பகவத் பாதாளுக்கு தான் போய் சேரும். சர்வதேவ நமஸ்காரக சங்கரம் பதி கச்சதி அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிகழ்வை இன்னைக்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவாளோட 86வது ஜெயந்திக்கு ஹூப்ளிக்கு வந்தா. அன்னைக்கு கார்த்தால தான் முதல் கேம்ப்லேருந்து பெரியவா வந்து அங்கே எங்கே தங்க முடியுமா இருந்தது அப்படின்னா, ஹூப்ளியில் ரயில்வேல பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்த குருசங்கர் அப்படின்னு, அவரோட மனைவி கமலா அப்படின்னு. இந்த குருசங்கர் அவ பெரிய குவார்ட்டர்ஸ், அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு இடம் சின்ன பர்ணசாலை மாதிரி, அங்கே ஒரு பெரிய பிளே கிரவுண்டு மாதிரி இருக்கும், அதில் ஒரு பர்ணசாலை மாதிரி அமைச்சு பெரியவாளுக்கு வச்சிருந்தா. மற்றவாள்லாம் வரவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட கூட கைங்கரியம் பண்ணுவா, மற்றவா தரிசனத்துக்கு வருவாள்லாம் பக்கத்திலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவ வீடு இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் ஒரு பெரிய ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இன்னும் பல பேர் அங்கே குல்கர்னி அப்படின்னு ஒருத்தர், இவாள்லாம் எல்லாரும் சும்மா சேர்ந்து ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவா ஹூப்ளி எல்லையிலேருந்து அவளை வரவேற்று ரொம்ப பெரிய கிராண்ட் ரிசப்ஷன்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா ஜெயந்திக்கு
தார்வாடுங்கிற இடத்துல ஸ்ரீ பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அவர் என்ன பண்ணினார், ஏராளமான வைதிகாலெல்லாம் அழைச்சு பல ஹோமங்களுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். பரம பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பல இடங்கள்ல முன்னாள் கேம்பெல்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி இருக்கார். அதனால இந்த ஹூப்ளியில அங்க விஜயநகரம் அப்படின்னு இருக்கு, அங்க ஒரு கோவில், அந்த விஜயநகர் கோவில்ல இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரி பல ஹோமங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. பெரியவா இந்த குருசங்கரவார் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த இடத்துல ஸ்நானத்தெல்லாம் பண்ணிண்டு அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணினா கிட்டத்தட்ட 11 மணி இருக்கும். அப்போ மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படிங்கிற பக்தர் சொன்னார், பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அங்க ஹோமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா விஜயநகரம் கோவில்ல, இன்னைக்கு பெரியவா ஜெயந்தியா இருக்கு, அதனால பெரியவா அங்க வரணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். அந்த ஹோமத்துல பூர்ணாவதிக்கு பெரியவா வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னார். திருப்பி ஞாபகப்படுத்தணும் பெரியவா வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, பெரியவாளுக்கு இப்ப கொஞ்சம் சரீர அசௌரியம் இருந்தது, அதாவது உடம்பும் சரியில்லை, ஜுரம் கொஞ்சம் இருந்தது, டெம்பரேச்சர்லாம் இருந்தது. அதனால அசக்தமா இருந்ததுனால அங்க போகல. பெரியவா என்ன பண்ணா, எனக்காக காத்துனுக்க வேண்டாம்னு சொல்லும், அவளை என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்க சொல்லும், ஹோமம் எல்லாம் பண்ணா பண்ணிட்டோம், என்ன நான் வரணுங்கிறதுக்காக காத்துனுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடு அப்படின்னு நினைச்சிட்டா. சரி மற்றவாள்லாம் நினைச்சா சரி இப்ப பெரியவாளுக்கு அங்க போறது இல்லை போல இருக்கு, சரீரம் முடியல, உடம்பு முடியல, இங்கேயே தான் இருக்க போறா அப்படின்ட்டு நினைச்சிருந்தா. கிட்டத்தட்ட 12 மணி இருக்கும். 12 மணிக்கு என்ன பண்ணினா, எந்த இடத்துல நடக்கிறது அங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா. தண்டத்தை தூக்கிட்டு ரிக்ஷா எங்க அப்படின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி பெரியவா கிளம்ப ஆரம்பிச்சோன்னு உடனே கூட இருக்கிற வெள்ளம் பார்த்துட்டு இந்த குருசங்கர் அவளுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி, பெரியவா அங்க வரதா இருக்கா, எப்படி வரணும் என்ன வரணும் நீங்க வழி காமிங்கோ, எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க, இங்க ரெடியா இருங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு 12 மணி வாக்குல அந்த இடத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ண கூட இருந்த வாழ்க்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம். தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகளுக்கு பரம சந்தோஷம். எல்லாரும் வசோர்தார பூர்ணாகுதி எல்லாத்தையும் வெகு விமரிசையா பண்ணினா. பெரியவாளும் எல்லாத்தையும் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா. கூட்டமோ கட்டுக்கடங்காத கூட்டமா இருந்தது, கிலோமீட்டர் கணக்கில் கூட்டம் இருக்கு. எல்லாம் உள்ள வெளியில எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ஜன வெள்ளமா ரொம்பி கிடந்தது. அதனால இப்படி பெரியவாளை எல்லாரும் கியூல எல்லாம் தரிசனம் பண்ண முடியாது போல இருந்தது அந்த சமயம். அதனால என்ன பண்ணினா, பெரியவாளே எல்லா இடத்துக்கும் சுத்தி சுத்தி எல்லாரையும் உட்கார சொல்லிவிட்டு அவாவா இருக்கிற இடத்துல அப்படியே உட்கார சொல்லிட்டு தான் இங்கே அங்கேயுமா சுத்தின்னு எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. இப்படியே இந்த பூர்ணாவதி ஆச்சு. அப்புறம் பெரியவா பிரசாதத்தை எடுத்துனா, தீர்த்தத்தை பரோஷணம் பண்ணிண்டா. அதுக்கு மேல பக்கத்துல இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்ணா, இந்த நாகலட்சுமி அம்மா அது மாதிரி பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவா பல பேர்லாம் சேர்ந்துட்டு, இவா எல்லாமும் சில பேர்லாம் மெட்ராஸ்ல இருந்து போனவாள்லாம் பெரியவா ஜெயந்திக்கு சில ஹோமங்களுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அது ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த பிரசாதம் எல்லாம் வந்தது, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா பெரியவா. எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு வழியா இந்த ஹோமங்கள்லாம் பூர்த்தியாகி பிரசாதம் எல்லாம் எடுத்துண்டு எல்லாம் ஆனோன்னு பெரியவாளுக்கு டயர்டா இருந்தது. அந்த இடத்துலயே அந்த மண்டபத்திலேயே அப்படியே படுத்துனுட்டா. அந்த மண்டபத்துல ஒரு தட்டியெல்லாம் வச்சு அரைச்சு ஒரு சின்ன இடம் மாதிரி இருக்கு, அதுல போய் படுத்துனுட்டா. ஆனா கூட்டமானா படுத்துக்க விடல. எல்லாரும் தரிசனம் பண்றதுக்கு வரா, எட்டி எட்டி பாக்குறா. இந்த கூட்டம் கட்டுக்கிடங்காத இந்த தட்டியெல்லாம் கிழிச்சுண்டு எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு புரியல, பெரியவாளால படுத்துக்க முடியல. உடனே ஏந்துண்டு நாலா பக்கம் தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா. இங்க போனா அங்க போனா இப்படியே தரிசனம்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா. நல்ல மத்தியானம் வெயில், படபடைக்கிற வெயில். வைகாசி மாசம்னா எப்படி இருக்கும் வெயில், கொளுத்தும். அந்த சமயத்துல பெரியவா நடந்து இந்த தன்னோட யதாஸ்தானத்துக்கு வந்தா. இது பாக்குறவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. ஏதோ இங்கேருந்து அந்த கோவிலுக்கு பூர்ணாவதிக்கு போனா சரி, அங்கேயான சித்த படுத்து எடுத்துனுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துனுட்டு சாயந்தரம் வெய்யத்தாழ திரும்பி வரலான்னா, அங்கேயும் இருக்க விடாத ஜனங்கள் இப்படி விரட்டி அடிச்சாப்புல ஆயிடுத்து, திரும்பி வர முடியுமா ஆயிடுத்து அப்படின்னு. அப்படி வந்த பெரியவா சரி இங்க வந்தாலான்னு ஏதான ரெஸ்ட் எடுத்துக்க முடிஞ்சதான்னா அதுதான் இல்லை. ராத்திரி 9:30 மணி வரைக்கும் கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 10 மணி ஆயிடுத்து, தரிசனத்துக்கு கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு. தரிசனம் கொடுத்து மாளல்ல. அப்படி எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு வழியா 10 மணிக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் இந்த வேதபுரி சாஷில் இந்த ரமேஷ் பட்டு அவ 2 பேரும் தரிசனத்துக்கு வந்தா. இவன் ஏன் வந்தான்னா, முன்னாலேயே சொன்னோம், ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்ங்கிறவருக்கு காலு அடிபட்டு கீழே விழுந்து பிராக்சர் ஆயிடுத்து. அவரை ஹூப்ளியில ஆபரேஷனுக்கு வைத்தியத்துக்காக ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்திருக்கா. அதுக்கு இவ 2 பேரும் கைங்கரியம் பண்ண வந்திருக்கான்னு. அங்க ஆஸ்பத்திரியில இருந்த இந்த வேதபுரி சாஷன் ரமேஷ் பட்டுக்கு என்ன ஆசைன்னா, இன்னைக்கு ஜெயந்தியா இருக்கு, போய் பெரியவாளை போய் ஒரு 8 தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி வரலான்னா, இந்த விஷயத்த
சொன்னா அவர் அழுதுன்னு பெரியவா ஜெயந்தியா இன்னைக்கு நானும் தரிசனம் பண்ணணும், எனக்கும் தரிசனம் கிடைக்கணும், என்னையும் அழிச்சுன்னு போங்கிற. இவ வேதபுரிஷெல்லாம் பார்த்தா இவரோ ஆஸ்பத்திரியில ஆபரேஷனுக்கு அட்மிட் பண்ணிருக்கு, இவர் எப்படி அழிச்சுன்னு வருது? அவரானா புரியாத முடிக்கிற நானும் பெரியவா ஜெயந்தி இன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணணும்னு. அப்புறம் வேதபுரிஷ நாங்க முதல்ல போறோம், பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்றோம், பெரியவா அப்புறம் எப்படி உத்தரவு பண்றாளோ அதுபடி உங்களை பண்றோம் அப்படின்னு. உடனே இங்க வந்து தரிசனத்துக்கு முன்னாடி பெரியவாள்கிட்ட இதை சொன்னா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா பெரியவா, அப்போ சுவாமிகளை அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண, ஒரு எப்படியான ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து அழிச்சுன்னு வா, அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார், அவர் அழிச்சுன்னு வான்னு. ஸ்ரீகண்டன் கைங்கரி மண்டர் அவர் சொன்னார், என்னடா அது வம்பா போச்சு, ராத்திரி 10 மணி ஆயிடுது, 10 மணிக்கு மேல ஒரு ஆபரேஷனுக்கு அட்மிட் பண்ணி ஆஸ்பத்திரியில் வச்சிருக்கிறவாளை வெளியில அனுப்புவாளா, எப்படி அழிச்சுன்னு வருது? அந்த சுவாமிகள் தான் இப்படி ஆசைப்படுறாரு குத்தடிக்கிறான்னா பெரியவாளும் இப்படி சொல்றாளே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு இருக்கிறது. என்ன பண்றதுல பெரியவா சொல்லியாச்சு. உடனே இந்த குருசங்கரவர்ட்டு சொல்லி, இந்த குல்கர்ணி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட சொல்லி ஆஸ்பத்திரியில் சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸை வச்சு சில டாக்டர்ஸோட எல்லாத்தோடையும் வேனோட அழிச்சுன்னு வந்துட்டா. கிட்டத்தட்ட 11 மணிக்கு வேன் வந்து நிக்கிறது. இந்த சுவாமிகள் டாக்டர் எல்லாம் சொல்லிட்டா வேனை விட்டு இறங்கப்படாது, அப்படியே நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ல படுக்க வச்சு இருக்கோம், அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே அவரை சாட்சி உட்காத்தி வைக்க பெரியவா என்னமுன்னா வேனுக்கு வந்தா. வேனுக்கு வந்து அவருக்கு தண்டத்தோட வந்து தரிசனம்லாம் கொடுக்க அவர் ஒரே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழறர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார், எனக்கு ஆபரேஷன்லாம் வேண்டாம், என்னை உடனேயே இப்பயே பெரியவா மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சுடணும், எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி என்னை மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சுடணும், எனக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி எனக்கு ஒன்றும் பண்ணப்படாது, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அனுகிரகம் பண்ணு அழுதர். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே அவருக்கு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் என்ன நடக்கிறதோ நடக்கட்டும், எல்லாம் சௌரியமாயிடும், கவலைப்படாது போயிட்டு வா, அவள் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாளோ என்ன பண்ணுறாளோ படி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அந்த வாக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னர், இவர் சுவாமிகளோட நிலைமையும் பார்த்து கூட இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, சரி சுவாமிகளுக்கு கடைசி காலம் வந்துருத்தோ, பெரியவாள்கிட்ட வேற மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சணும் மோட்சத்துக்கு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காரு, அதனால இனிமேல் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்திதியை பார்த்துட்டு இவாள்லாம் கணக்கு பண்ணினா அனுமானம் பண்ணா. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் சௌரியமாடும் அப்படின்னு வாக்கால ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது பலிச்சுது. அதுக்கப்புறம் இந்த சுவாமிகளுக்கு ஆப்ரேஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் 4 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தார். காஞ்சிபுரம் எல்லாமும் கூட யாத்திரையில் வந்து அதுக்கப்புறம் வாலாஜாபேட்டைங்கிற இடத்துல தான் இந்த சுவாமிகள் இருந்து சித்தியானர் அப்படின்னு இந்த ஓடாச்சாரி சுவாமிகளோட கதை போகிறது. எதுக்கு அப்படின்னா, உடம்பு முடியறதோ முடியலையோ யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரியவா தரிசனம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும், அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும். எப்பாடுபட்டாவது அதை பார்த்துடணும், பெரியவாளை பார்த்துடணும், பெரியவா கிட்ட போயிடணும் அப்படின்னே நம்ம மனசு அதுலேயே லயிச்சு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அப்படிதான் அங்க இந்த ஹூப்ளியில பெரியவா ஜெயந்தி நடந்தது. இப்படி பெரியவா ஜெயந்தி அப்படின்னாலே யாரு ஞாபகம் வருதுன்னு, பிரதோஷ வெங்கட்ராமின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா தான் ஞாபகம் வருது. பெரியவா ஜெயந்திய பிரதோஷ மாமா கொண்டாடின்னு இருக்கிறாப்புல யாராலையும் உலகத்துல பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகமா இருக்கும். அப்படி ஒரு விமர்சையா பண்ணுவோம். அதுக்கு காரணம் பெரியவாளே பகவத்பாதா ஜெயந்தி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி காமிச்சா. ஒரு குருன்னு இருந்தா, ஆச்சாரியாள் இருந்தா அவளோட ஜெயந்தி எப்படி இல்லாம கொண்டாடணும்னு பெரியவா பல விஷயங்கள் சொன்னான்னு முன்னாலே சொல்லியிருக்கோம். அதுபடியே அந்த பெரியவா ஆச்சாரியாளுக்கு பண்ணணும்னு சொன்னத்தையே தான் நம்ம ஆச்சாரியாளான பெரியவாளுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு மாமா திருடமா தீர்மானமா இருந்து வசதி இல்லையோ அதுல பெரியவா அனுகிரகம்ங்கிறது ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் நிதர்சனமா பார்க்கலாம். அப்படி பண்ணி பெரியவா ஜெயந்திய கொண்டாட முடியும். அப்படி அந்த பிரதோஷ மாமாக்கு ஆசை என்ன அப்படின்னா, ஊருக்கு ஊரு பேட்டைக்கு பேட்டை வீட்டுக்கு வீடு தெருக்கு தெரு பெரியவா ஜெயந்தி எல்லாரும் கொண்டாடணும். எப்படி ராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி, நரசிம்ம ஜெயந்தி, விநாயக சதுர்த்தி, நவராத்திரி, தீபாவளி இப்படி எல்லாம் கொண்டாடுறோமோ அது மாதிரி பெரியவா ஜெயந்தி வீட்டுக்கு வீடு எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவா. அவசியம் தானே, இது கொண்டாட வேண்டிய விஷயம் தானே. பெரியவாங்கிற ஒரு அவதாரம் மட்டும் நடக்காத இருந்திருந்ததுன்னால் உலகத்துல நாம் எல்லாம் இவ்வளவு சாந்தமா இருக்க போறோமா, அமைதியா இருக்க போறோமா, நமக்கெல்லாம் சத்கதி கிடைக்க போறதா, வேதம் இருந்திருக்குமா, சாஸ்திரம் இருந்திருக்குமா, தர்மம் நிலைச்சு இருந்திருக்குமா, உலகத்துல சுபீட்சம் இருந்திருக்குமா? அதனால இது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவா அவதாரம் பண்ணத்தினால. அதனால உலகத்திலேயே கொண்டாட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, கொண்டாட வேண்டிய ஒண்ணு அப்படின்னா அது பெரியவா ஜெயந்தி தான் அப்படின்னு தீர்மானமா இருக்கலாம். நம்மளால முடிஞ்சது யதாசக்தி அன்னைக்கு வைகாசி அனுஷம் அப்படின்னா பெரியவாளை நினைச்சுட்டு வீட்டுல ஒரு பூஜையானம் பண்றது, ஒரு காவிட்டு கோலம் போறது, ஒரு பாயசத்தை வைக்கிறது, ஏதோ பண்றது, பட்சணங்களை பண்றது, இப்படி முடிஞ்ச அளவுல தெரிஞ்ச அளவுல கொண்டாடுறது. அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் விமர்சையா கொண்டாடுறதோ அங்கெல்லாம் போய் அவசியம் கலந்துக்கிறது.
அதில் ஈடுபடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு நியமமாக வச்சுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படிதான் இந்த ஹூப்ளியிலையும் பெரியவா ஜெயந்தி கொண்டாடப்பட்டது. அந்த பெரியவா ஜெயந்தி காஞ்சிபுரத்தில் உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடம்னு இருக்கு. அங்கேருந்து ஒரு சுவாமிகளும் வந்திருந்தார். அந்த சுவாமிகளை இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்கிட்ட தான் ஆசிரமம் வேண்டிய சிஷ்யர். அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி சொல்லி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா ஒரு வழியா விசிராந்திக்கு போனா. இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் யாரு, அந்த மடம் என்ன அப்படின்னு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். காஞ்சிபுரத்தில் கைலாசநாதர் கோவில் போற வழியில உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் ஆசிரமம்னு ஒன்று இருக்கு. காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு மகான் இருந்தார், ஒரு சன்னியாசி. அவருக்கு உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்னு பேரு. காரணம், நமது சனாதன மதத்துல வேதத்துல 108 உபனிஷத்து அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்றா. அந்த 108 உபனிஷத்துக்கும் பாஷ்யம் பண்ணி இருக்கார். அந்த உபனிஷத்துக்கு 108 உபனிஷத்துக்கும் பாஷ்யம் பண்ணது ஒருத்தர் தான், இந்த சுவாமிகள் தான், இந்த அத்வைத சன்னியாசி தான். அதனாலேயே அவருக்கு பேர் உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்னு பேரு. அவர் மந்திர சித்தி எல்லாம் உடையவர். அவரோட தன்னோட ஆசிரமத்துல என்ன பண்ணின, இந்த காஞ்சிபுரத்துல ஒரு ராம யந்திரம் பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கார். கருங்கல்லிலே ராமரோட யந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கார். பண்ணிட்டு அங்க வேற ஒண்ணும் மூலஸ்தானத்துல இந்த ராமர் யந்திரம் தான் இருக்கும். எய்தாப்புல கையை கட்டி வாயை பொத்திண்டு ராமதாசனா ராமபக்தனா ஆஞ்சநேய சுவாமி இருப்பார். அந்த ராமரும் இந்த ராம யந்திரமும் இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியும் பரம வரப்பிரசாதி, மகாசக்தி தபஸ் உள்ளவர். என்ன மகா தபஸ்வினால பிரஷ்ட பண்ணத்தினால அப்படி இருக்கிறதே. அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த சுவாமிகளுக்கு அப்புறம் அவளோட சிஷ்யெல்லாம் இருந்து, அது அத்வைத சன்னியாசிகள் எல்லாம் இருந்து அந்த மடத்துல ஒரு பரம்பரை வந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு சம்பிரதாயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு அடுத்த பீடாதிபதி ஒரு ஆச்சாரியால் சுவாமிகளை நியமனம் பண்ணணும்னா அது காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் தான் நியமனம் பண்ணி அவ கையால பண்றதுன்னு இன்னி வரைக்கும் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அதை ஒட்டி தான் இந்த சுவாமிகளும் வந்திருந்தார் பெரியவாளுக்கு. அப்படி அந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் அப்படின்னாலே இவருக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மம், இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு ராம மந்திர உபதேசமாயிருக்கு. ராமபக்தர், ராம உபாசகர் அப்படிங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும். அவளுக்கு இந்த ராமநாம உபதேசம்லாம் ஆனது இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்டேந்து. அதனால அவளுக்கு ஒரு குரு பரம்பரையா ஸ்தானமா ஆயிடுத்து இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மட்டம். தியாக பிரம்மம் காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கார், திருப்பதி போயிருக்கார் அப்படின்லாம் அவரோட சரித்திரம் சொல்றோம். இந்த காஞ்சிபுரம் எல்லாம் வந்தது எதனால அப்படின்னு, இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் தியாக பிரம்மத்துக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தார், பெரிய மோட்சபுரி. அதனால காஞ்சிபுரம்ங்கிறது அவசியம் நாம எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டியது. அதனால நீ வந்துட்டு இங்க வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படி எல்லாம் சொல்ல, காஞ்சிக்கு அவசியம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லதான் தன்னோட அந்த குரு ஆக்ஞையை ஏத்துன்னு தான் தியாகராஜ சுவாமிகளும் உபனிஷத் இந்த பிரம்மேந்திராள் மடத்துக்கு வந்து காஞ்சிபுரத்துல வந்து இருந்தார் அப்படின்னு அவரோட சரித்திரம் சொல்றது. அப்படி வந்திருக்கிறதே தான் அம்பாள் மேலெல்லாம் தியாகராஜர் கீர்த்தனை படிக்க, வரதராஜர் மேல பாடியிருக்கார், காமாட்சி மேல பாடியிருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரியவா சுங்குவார் சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா பிரபல எழுத்தாளர், தெய்வத்தின் கூட முதல்லாம் தொகுத்த எழுத்தாளர் ரா கணபதி அண்ணா என்ன பண்ணார், தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். பெரியவாள ஒரு சாயந்தரம் இருக்கும், சாயரட்சிக்கு மேல அஸ்தமிச்சு இவர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். போனா ஒன்னும் அதிகமா மடத்துல கூட்டம் இல்லை. பெரியவா ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, கழுத்துல ஒரு ரோஜா மாலையை போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கா. எய்தாப்புல யாரோ ஒரு பையன் உட்கார்ந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு. என்னன்னா, காமாட்சி மேல தியாக பிரம்ம எழுதின விநாயகனு வெலனுபவை அப்படிங்கிற சாகித்யம் அதை பாடிட்டு இருக்க. பெரியவா கண்ணை மூடிட்டு ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டுண்டா. இந்த தரிசனத்துக்கு போன ரா கணபதி இன்னும் கூட யாரோ 2 பேர் போயிருக்கா. இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. காரணம், அந்த பையன் பாடுற பாட்டை எப்படி பெரியவா ரசிக்கிறாங்கிறது இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அந்த பாடின பையனுக்கு சங்கீத ஞானம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை, அதனால சாகித்யத்தை நல்லா பாடல. அதோட இல்லை, பாஷா ஜானமும் போராத்தினால என்ன பண்ணார், இது தெலுங்கு பாட்டா இருக்கிறதுனால தெலுங்கு அவருக்கு தெரியல போல இருக்கு. இனிமே அந்த பாட்டை வார்த்தையை என்னெல்லாம் கொலை பண்ண முடியுமோ அப்படியெல்லாம் விசித்திரமா பாடின்னு இருக்கார். இப்படி லாங்குவேஜும் தெலுங்கும் சரியா சொல்ல தெரியல, சங்கீதமான நன்னா இருக்கானா அதுவும் சரியா இல்லை. இப்படி ரெண்டும் இல்லாத ரெட்டை கொலை பண்றாப்புல சாகித்யத்தையும் கொலையா இருக்கு, சங்கீதத்தையும் கொலையா இருக்கு. இப்படி ஒருத்தர் பாடுற, ஆனா அதை போய் பெரியவா என்னமோ பெரிய இசை மேதைகள்லாம் கச்சேரி பண்றாப்புல கேட்டுன்னு ரசிச்சுன்னு இருக்காளே அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. கணபதியை தான் சொல்லுவார். அதாவது பெரியவாளோட ரசிகத்தன்மைக்கு அப்படிங்கிறத பெரியவா எதை ரசிப்பா என்னங்கிறது நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாது, அனுமானமே பண்ண முடியாது. அதை போல எல்லாம் ரசிச்சு கேட்டுண்டா. எல்லாம் முடிஞ்சுது.
முடிஞ்சோடனே கணபதியை பார்த்தா, நீ எப்போ வந்தேன்னா பாடிட்டு இருக்கிறதே அந்த பையன் பாண்டுக்கிட்டே வந்தேன் அப்படின்னு. அந்த பையன்கிட்ட கேட்டா, நீ இப்ப பாடினியே இது என்ன பாஷை அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அந்த பையன் தெலுங்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ தெலுங்கா, நான் ஏதோ அபூர்வமான பாஷையாக்கும்னு நினைச்சிருந்தேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே அந்த பையன் சொன்ன, எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்னு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த பையன் எவ்வளவு இன்னசென்டா இருந்திருக்கார், பரமார்த்தியா இருந்திருக்காருங்கிறதுக்கு இதுலயும் தெரியுது. இது ராகணபதிக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா கிண்டல் பண்றா, என்ன பாஷையில பாடின அப்படின்னு கேட்கறதையே அதை தெலுங்குன்னு புரிஞ்சுக்காத அளவுக்கு அவர் பாடினான்னு தானே அர்த்தமா இருது. இதை பெரியவா இன்டைரக்டா அப்படி சொல்றா. ஆனா அந்த குழந்தை என்னன்னா அதை புரிஞ்சுக்காத, எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம்னு சொல்றதே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது, பரமார்த்தியா இருக்கே அப்படின்னு. உடனே இது என்ன சுவாமி மேல பாட்டு அப்படின்னாரு. மேல அப்படின்னு. காமாட்சி மேலையா, அதனால பிள்ளையார் மேல இல்லையோ அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா சந்தேகத்தை கிளப்பினோன்னா அந்த பையனுக்கு பாவம் என்ன பண்ண தெரியல, இது காமாட்சி மேலன்னு தான் சொன்னான், அதனால பாடுறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி காமாட்சி மேல பாட்டை எதுக்கு எங்கிட்ட பாடுற அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா தானே காமாட்சி, அதனால பெரியவாளுக்கு முன்னால பாடணும்னு ஆசையாந்து பாடினேன் அப்படின்னு. எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த பையன் கேட்டான். உடனே பெரியவா உடனே சொல்றான், எனக்கு நன்னா இருந்தது, உனக்கு அதானே வேணும் அப்படின்னு. அந்த பையன், பெரியவாளுக்கு திருப்தி ஆயிடுத்துனா போறவேதா, அதனால பெரியவாளுக்கு நன்னா இருந்தா போறோம் 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 அப்படின்னு. இது எதுக்காகன்னா, கேட்டு இன்னொருத்தர் கேட்டு கணபதிக்கு என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காரு, இந்த பையன் ஏன் இப்படி பாடுறான்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா கேட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி இருந்தது, எனக்கு நன்னா இருந்தது, உனக்கு அதானே வேணும் அப்படி சொன்னா கணபதி பார்த்தார். சரி, இந்த பையனுக்கும் இந்த பாட்டுக்கும் பெரியவாளுக்கும் ஏதோ பெரிய விஷயம் இருக்கு, அதனால இதுல முக்கியமான சில ரகசியங்கள் இருக்கு, அதை நமக்கு இன்னைக்கு பெரியவா உணர்த்த போறா, அதுக்காக தான் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இவர் பிசாத இருக்கார். உடனே பெரியவா கணபதி கிட்ட, சரி தியாகபுரம் காஞ்சிபுரம் வந்ததெல்லாம் உனக்கு கதையெல்லாம் தெரியும் இல்லையோ, தெரியும் சொன்ன. காமாட்சி பார்த்தோன்னா, காமாட்சி பரதேவதே அப்படின்லாம் ஆரம்பிக்காத, ஏக்கு பிள்ளையார் விநாயகுனி வெலனு பிரவே, பிள்ளையார் மாதிரி உன்னோட செல்ல பிள்ளையான இஷ்டமான பிள்ளையார் மாதிரி நினைச்சுன்னு என்னை காப்பாத்துன்னு ஏன் ஆரம்பிக்கணும், பிள்ளையார் ஞாபகம் ஏன் வந்தது காமாட்சியை பார்த்தோன்னு, உனக்கு ஏதானு கெஸ் பண்ண முடியறதா, நீ தான் பெரிய எழுத்தாளராச்சு சொல்லேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இல்ல அகிலாண்டேஸ்வரி ஆச்சாரியால் தாடங்க பிரஷ்ட பண்ணிட்டும் தன்னோட பிள்ளை முகத்தை பார்த்து சாந்தமா இருக்கணும் திருவானைக்காவில அகிலாண்டேஸ்வரி கணபதி எல்லாம் பிரஷ்ட பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி இங்கேயும் காஞ்சிபுரத்திலையும் காமாட்சினே அம்பாளுக்கே பிள்ளையார் தான் பிடிக்கும்ங்கிறதுனால அதை தியாக பிரம்மத்துக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும், அதனால வச்சுன்னு பாடியிருக்கலான்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, எங்கேயோ அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முன்னால பிள்ளையார வச்சதுக்கு இங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்து காமாட்சியை பார்த்தோன்னா தியாக பிரம்மத்துக்கு ஞாபகம் வருவானே, அதனால எல்லாம் இல்ல, இதுக்கு பேர் துண்டீர கஷேத்திரம்னு பேரு. இந்த துண்டீர ராஜாங்கிறவர் மகா கணபதியோட அம்சம் எல்லாம் புராணம் எல்லாம் சொல்றது, அதனால அப்படின்னாலே கஷேத்திரமே கணபதி கஷேத்திரம். அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்துல வேற எந்த சிவன் கோவிலையும் அம்பாள் சன்னதி கிடையாது, காமாட்சி மட்டும்தான் அங்க அம்பாள். அதே மாதிரி காமாட்சி கோவில்ல சிவசன்னதி கிடையாது, எல்லா கோவிலையும் சுவாமி அம்பாள்னு சேர்ந்து தான் இருப்பா. இங்க காஞ்சிபுரத்துல மட்டும் சிவன் கோவில் அம்பாள் கிடையாது, அம்பாள் கோவில்ல சிவன் கிடையாது. அப்படி எல்லாம் சொல்லி இப்படி இருக்கிற காமாட்சிக்கு, ஆனா சிவனுக்கு தன்னோட பதியான பரமேஸ்வரனுக்கு தன்னோட கோவில்ல இடம் கொடுக்கலன்னா கூட பிள்ளையாருக்கு மட்டும் எத்தனை சன்னதி இருக்குன்னு லிஸ்ட் போட்டா. உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சா சிந்தூர கணபதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சா இங்க கணபதி அங்க கணபதி இங்க கணபதி எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு கடைசியில வெளியில வரத்தையும் பார்த்தேன்னா அந்த ஜெயஸ்தம்பத்துக்கு பக்கத்துல பிள்ளையார் இருப்பார், அவரை பார்த்துட்டு தான் வெளியில வரணும் அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஐயர்வாள் பார்த்திருப்பார். அதனால தன்னோட பதியான பரமேஸ்வரனை கூட பக்கத்துல வச்சுக்கலன்னா கூட வேற யாரையும் கூட வச்சுக்கலன்னா கூட காமாட்சி என்னமோ தன்னை சுத்தி இத்தனை பிள்ளையார வச்சுட்டு இருக்கா, அதனால பிள்ளையார்னா தான் இவளுக்கு இஷ்ட குழந்தை போல இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு தோணி இருக்கும். க்ஷேத்திரம் வேற மகாகணபதி க்ஷேத்திரமா துண்டீர மண்டலமா இருக்கிறதுனால அந்த பிள்ளையார போல நீ நினைச்சுண்டு அனுகிரகம் பண்ணுமா அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கலாம். இதுதானே சரியா இருக்கும் அப்படின்னு. உடனே கணபதி சொல்றா, உங்களை மாதிரிலாம் நான் பெரிய எழுத்தாளர்களின் கற்பனை எல்லாம் தெரியாது, இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சதை அனுமானம் பண்ணி சொல்றேன், இப்படிதானே இருக்கலாம் அப்படின்னு. அது கணபதி சொல்ல, இப்படிதான் இருக்கலாம் இல்ல, நாமெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றதெல்லாம் ஏதோ கொடுக்குற கிடைச்ச குழுவை வச்சுன்னு நாமளாவே புத்தி பூர்வமா அதுங்கிறது. ஆனா பெரியவா பண்றது அனுமானம் இல்லை, அது திரிசத்தியம். அந்தப்போ அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாலே என்ன நடந்ததோ அப்போ அதை சாட்சி பூதமா பார்த்துட்டு பரமாத்ம ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால இவாளால அதை அப்படியே வர்ணிக்க முடியறாப்புல சொன்னது.
இதை பெரியவா அப்படியே வர்ணிச்சுட்டு அப்புறம் சொன்னா, இந்த பையனை பத்தி சொன்னா, இவன் பக்கத்துல வேலூர்கிட்ட ஒரு இடத்துல ஒரு ஏதோ ஹோட்டல்ல உத்தியோகமா இருக்கான், பார்த்துட்டு இருக்கான். ஒன்னும் படிப்பு இல்லை, வயசான தாயார் இருக்கா, கஷ்டப்படுற குடும்பம், அப்பா இல்லை. அந்த ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சுன்னுக்கிறதே இவனுக்கு யாரோ ஏதோ சொல்லிட்டா, நான் தான் காமாட்சின்னு என்னை பத்தி அவன்கிட்ட சொல்லிட்டா. அதனால அவனுக்கு அதுலேருந்து என்னை பார்க்கணும்னு ஆசை. ஆனா வந்து பஸ் செலவழிச்சுன்னு வந்து பார்த்துட்டு போறதுக்கு கையில வசதி இல்லை. இருந்தாலும் இந்த ஆசையில என்ன பண்ணா, கிடைக்கிற சம்பளத்துல அம்மாக்கையும் காப்பாத்தினி இவனும் ஜீவனம் பண்ணிட்டு, அதுல ஏதோ 8 நாள் 4 நாள் சேர்த்து இன்னைக்கு தான் ஏதோ 5 ரூபா 10 ரூபா சேர்ந்துருக்கு. அதுல ஒரு மாலையும் வாங்கி எடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்கான். வந்தவன் என்னை பார்த்து இந்த பாட்டை பாடிட்டு போகணும்னு வந்திருக்கான். இவனுக்கு சங்கீதத்துல எப்படி ருச்சி இருந்ததுன்னா, இந்த ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சதுனால இந்த கால வேளையில ரேடியோ ஆடியோல பொறுத்தே இல்லை சங்கீதம்லாம் வரும். அதை கேட்டு ஒரு இசையில ஒரு ருச்சி வந்திருக்கு. ஆனா ஒன்னும் பாட்டுக்கிட்டு கத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லை. அப்படி இருக்கிறதே இந்த பாட்டை கேட்டு விநாயகனை ஏதோ யாரோ பாடுறத கேட்டு அதை என்னமோ பண்ணிட்டு ஒரு வழியா தயார் பண்ணி என் எதிர்க்க வந்து பாடணும், நான் காமாட்சின்னு எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு வந்து பண்ணியிருக்கான் அப்படின்லாம் சொன்னான். இதை கேட்டோன்னு கணபதிக்கு ரொம்ப மனசு உரியுது. ஆஹா, என்ன ஒரு பக்தி பாவம்! ஒரு சாப்பாட்டுக்கு இல்லைன்னா கூட அதுல 8 நாள் 4 நாள் சேர்த்து பெரியவாளை சாட்சாத் காமாட்சின்னு மனசுல உறுதியா வாங்கிட்டு பெரியவாளுக்கு முன்னால இந்த தியாகராஜ கிருத்தியை பாடி, எப்படி தியாக பிரம்மம் காமாட்சிக்கு முன்னால பாடினாரோ அதே மாதிரி இங்க வந்து பெரியவா பிரத்யக்ஷ காமாட்சியான பெரியவாளுக்கு முன்னால பாடணும்னு ஆசைப்பட்டு பாடியிருக்காரு. அப்படின்னு அந்த பையன் மேல அபரிமிதமான பிரியம் ஏற்பட்டது. பாக்கியம்னா பாக்கியம், பெரியவாளோட அனுகிரகம் இதுக்கு மேலேயே கிடைக்கணும் ஒருத்தருக்கு. உடனே பெரியவா சொன்னா, போய் சந்திரமௌலீஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு வா, பிரசாதம் தரேன், உனக்கு பஸ்ஸுக்கு லேட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னான். லாஸ்ட் பஸ் போயிட போறதுன்னு. உடனே கணபதி சொன்னார், அந்த குழந்தைய நான் கார்ல வந்திருக்கேன், அதனால நான் வேணா கார்ல கொண்டு விட்டுட்டுமா அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னா, வேண்டாண்டாப்பா, அவனுக்கு இதெல்லாம் காமிச்சு அவனுக்கு ஆசையை காமிச்சு அவனுக்கு எடுத்துடாத. அவன் ஒத்தனானும் இந்த சௌக்கியத்துக்கெல்லாம் இந்திரிய சுகங்களுக்கெல்லாம் அடிமையாகாத அவன் ஏதோ யதார்த்தமா இருக்கட்டும். அவனை நம்மளால உபகாரம் கெடுத்துருவண்ணா, காரை காமிச்சு அத்தை காமிச்சு இத்தை காமிச்சு அவன் இருக்கிறபடியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப பெரியவா சொல்றா, அவனுக்கு சங்கீதத்துல ஆசை இருக்கு, ஏதோ இப்போ காமாச்சோமான்னு பாடினா இவனுக்கே ஆசை இருக்கிறதுனால நல்ல வித்வான்கள், எனக்கு தெரிஞ்ச சங்கீத வித்வான்கள் எத்தனையோ பேர் என்கிட்ட பக்தியோட இருக்கா வரா, அவள்கிட்ட சொன்னேன்னா இவனுக்கு பாட்டு கத்துக் கொடுப்பா. ஆனா அது கூட தெரிய வேண்டாம்னு பாக்குறேன் இவனுக்கு. ஏன்னா இவன் பாட்டு கத்துனுட்டான்னா அப்புறம் பெரியவாழ்கிட்டே வந்து பாடுவன், இனிமே கச்சேரிக்கு போயிடுவான். ஒன்னும் தெரிய வேண்டாம்னு பாக்குறேன், இப்படியே இருக்கட்டும் இவன் பரமார்த்தி அப்படின்னு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம ஒன்னும் தெரியாத சாதுவா இருக்குமோ பரமார்த்தியா இருக்குமோ அவ்வளவுக்களவு பெரியவா நம்மள்கிட்ட பிரியமா இருக்கா, நமக்கும் பக்தி ஸ்ரத்த இருக்குன்னு தெரியறது. இப்படிதான் இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திரால்னு இது இத்தனையும் ஞாபகம் வந்தது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் என்னென்ன பிரபாவங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர், வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர், நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும், நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும், நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மணாளர் நிரம்ப அழகியர், நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர், நித்த மணாளர்
நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் கூரை அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடரப்பூனுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தனச் சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும்
துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலைமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்த
கொள்காயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.